Во креирањето на безвременски интериери и екстериери од исклучителна важност се материјалите што ги употребуваме. Овој пат сме во еден проект кој што не е својствен за нас, бидејќи ние ќе бидеме во улога на наблюдувачи. Се работи за новиот салон на HS Декоратив, сместен на стара локација, кој што ќе се вика HS Ексклузив. Зошто ќе се вика така и колку ексклузивни ќе бидат материјалите во него? Погледнете. It's very nice having you here, Peter. I understand you're an export manager for Orac, and we are here in this old new showroom of HS Decorative to reverse it into a showroom especially for Orac. What does your company actually mean on the European market, and how long does it exist? Well, first of all, Orac has been founded in 1971. And Orac Decor was the first company in the world to make decorative synthetic moldings. Okay. You have to know, before 30-40 years ago, everything was in plaster, was in chips. With the panel molds we can make a combination with paint, with wallpaper, and then we continue on the ceiling. So actually we can as well with a lot of accessories such as columns, pilasters, ceiling roses, corbels. Yeah, those things we didn't have them so far here. Yes. I'm with HS Decorative from the very beginning of this project, and I'm actually using your products for a long time, actually since they brought them here. My experience through the designing process was that these kind of products are not especially made for those clients who want classic design. However, when put in contemporary interior, they have their place and they have their emphasis inside, and they actually make the space nicer. Can you please tell me what are the future trends of Orac? Well, I'm very happy you're asking me this question because purely business-wise, I mean, the lifespan of a molding is a very long period. I mean, it goes back from the Greek ancient time. I mean, a column is a column, a cornice is a cornice. So today, houses, apartments get a bit smaller. Very often, ceilings are not that high. And people would love to go to more contemporary because that's a new design, the new trends, which people would love to have. Recently, we developed a collection with the designer Ulf Moritz. So you probably have seen already the catalogs and some pictures and some realizations on the Orac Decor website. And yeah, we would love to show it here and to really surprise people what is possible. We're very pleased to have you here. Are you going to be here for the opening of their showroom? I will do my best, I will hope so. If not, then we will send you the end product. I'm looking forward to that, thank you. Одлична е идејата што ја имаат H&S, комерцијалните колекции да ги одделат од ексклузивните и поспецифичните, и тоа на едно место, каде ние архитектите заедно со вас клиентите ќе можеме да избереме нешто особено за уредување на домот. Се уште таваните се црни. На времето таванот на салонот го обоевме црн, што беше еден чекор во желбата на сопствениците да бидат секој пат понапред од останатите во бизнисот, експресија за софистициран, удобен и авангарден дом. Уште тогаш соработуваа со Арте и Orac. Ова не се нивните први чекори со овие компании, но измешани со останатите брендови се изгубија во секојдневието, па единствено овие ѕидови со прекрасни тапети работени во свила и кадифе, обрабени со украсни лајсни, бојадисани во мека жолта боја, говорат за желбата да донесат во Македонија нешто особено за нас. Салонот веќе го имаат трансформирано. На него ќе можеме да се сеќаваме само од снимките што Ајде дома ги имаше направено многу пати тука и каде избравме и дел од нештата кои сега ќе имаат посебно место за изложување. Лајсните на Orac се на прво место, што многу пати сум ги употребила за украсување на рабовите на таваните и ѕидовите, како детел на ѕидовите и како подни лајсни. А потоа и тапетите на Арте, кои во објектите во емисија не сме ги употребиле, Марбург, за кои ќе научиме дека сме ги поставиле, а не сме знаеле дека се направени од многу познат дизајнер, завеси и килими од Гиларош и Джад. Што сега сакаат да подготват во него? Ќе ни објасни одговорниот архитект кој ќе го раководи овој салон, Стефанија. Неверојатно е што се подот може да направи.
Бидете креативни. Почетни курсеви за фризери и шминкери. Академија Авангард. 3 136 175. Академија Авангард. Голема мебел распродажба на експонати и мебел од залиха во салоните на Југо Експорт Стил. Гарнитури од 20 до 50% попуст. Клуб маси, трпезариски маси и столици, 20% попуст. Спални, дневни и детски соби, од 30 до 50% попуст. Кујни со 60% попуст. Распродажбата на мебел експонати е започната. Испорака веднаш. Количините се ограничени. Југо Експорт Стил. Естетика на кованото железо. Изработка на огради за скали. Огради, заштитни решетки, мебел, врати и балконски огради од ковано железо. Проектирање, компјутерска обработка, изведување и монтажа. Унига инженери. Сега многу ми е интересно да ти кажам, но ти вообичаено јас сум во оваа во позицијата твоја. А сега сум во позиција на слушател. Што сакате да направите во салонот кој што ми е многу добро познат, ама ќе го измените цел. Така? Цел. Значи се менуваме, прво почнуваме од кречењето, се ќе биде бело, да се освежи малку, сега е темно. Ќе имаме неколку амбиенти во различни стилови за сите клиенти да може да ги задоволиме, да си се најдат себе си, баш така. Масата ти е на исто место? Така. Од што мора? Да, од што мора. Само ја сменила. Добро. Локацијата е иста, ама масата е друга. Океј, тоа е, мислам, и најдоброто место за опозиција. Да биде прегледно. Так. Ај кажи ми што каде ќе стои, гледам имаш и каталози и предпоставувам дека ќе има и некакви нови модели, освен оние кои што веќе ги знам. Да. Значи, лево од вратата ќе има амбиент со фотелја и масичка, како што можеш да видиш. Ева го тоа во 3D од прилика како ќе изгледа. Па ти 3D си имала, јас ќе те пофалев дека само дека аутокадот ти е многу добро. Еве, значи нешто вака ќе биде во овој стил, со каминот ќе биде боен, да одговара во амбиентот. Тоа е камин на орак. На орак, да. Подготвените. Така. Полиуретан. Добро, а тоа позадинскиот овој амбиент што го гледам? Тој ќе биде повеќе изложбен дел, значи 4 панели ќе бидат со примероци од орак лајсни, значи поголем дел од нив ќе бидат изложени да можат клиентите да ги погледнат. Помеѓу нив ќе има и пиластри исто така на орак. Да видат како изгледаат. Така. А на зидот што е ова нешто интересно? Тоа е една декорација од најновата колекција на орак декор од Улф Мориц. Тоа е нешто оваа лајсно што ја видам. Тоа е, да. Ја дзирнав. Да. Подна. Каква сакаме? Каква сакаме. Интересно изгледа. Може да се направат. Добро. Во делот кај излогот? Во делот кај излогот, библиотеката ќе поставиме. Целиот амбиент ќе биде во еден кантри стил. Првичната идеја ми беше зидот да се постави портокалов тапет. Меѓутоа после се одлучив за овој. Интересен. Овој е од арте. Да. Така. Значи дуќанот ни е само орак и арте. И џап и гајлараш. така. Централниот дел гледам. Централниот дел ќе бидат изложени на џап завесите и драперите. Потоа туку уште едно мало амбиентче со тросет, една романтична варијанта. Има некаква намена романтиката таму или само да го оплемени? Да, ни го оплемени просторот, така. Тука заборив да кажам дека ќе има преграда од полици каде што ќе ги поставим исто каталозите. Значи нема преградување на салонот, тој онака не е многу голем. Класични зидови со врати. Единствено со подот ќе биде различен на секој амбиент, суптилно да ги раздвои амбиент. Да, тој не е многу голем дуќан, така што и не му требаат некои физички големи прегради, подобро е целиот излог е отворен и убав нагол, да можат сите работи да се видат. Па ајде. Да ве видам. Ајде. Активностите во салонот започнуваат со гипскартонските работи. Прво треба да ја оформат нишата во која подоцна ќе се смести библиотека направена од готови елементи. Длабочината за неа не е важна.
Тука имаме веќе запод столб кој помогнува да се помести платното над зидот нанапред, за да може да се оформи правоаголна дупка, чија пак ширина треба да зависи од префабрикуваните елементи за создавање на библиотеката. Над зидот има дозни од каде ќе се извлече кабел, што подоцна ќе помогне да се инсталира светло во внатрешноста на нишата. Нишата ќе има и 2 гипскартонски прегради, што ќе представуваат полици на библиотеката. Се затвора и сега се претвора во еден непривлечен зиден елемент кој подоцна ќе го добие својот вистински изглед. За да разберете зошто ги прават овие измени и во салонот и во бизнисот, малку историјат за Орак. На Орак Декор срцето им е во интериерот, како тие велат. Повеќе од 40 години развиваат и произведуваат декоративни елементи за интериерите со голема страст. Овој ентузијазам кој не скротува со години влегува во сите пори на компанијата и се пренесува на сите вработени, па нормално и на нас, кои ги користиме и инсталираме, и на вас кои ги уживате плодовите од завршениот интериер. Тоа е се уште семеен бизнис и тоа се рефлектира и во нивната работа низ годините. Сите производи можат да останат онакви какви што се, бели, и сите можат да бидат бојадисувани. И речиси сите може да се мултифункционални. Нема ограничување освен во вашите идеи или идеите на дизајнерот како да ги употребите и каде, дали една лајсна ќе ја ставиме на под или на таван, или како панел на надзидот, украсувањето станува еден убав, едноставен начин на добивање на тридимензионални форми според вкусот на клиентот, поточно стилот во кој уредуваме. Еве некои споредби со другите материјали кои се употребуваат за истата намена. Производите на Орак Декор се лесни, едноставни за монтажа, тврди и издржливи и можат да се рециклираат. Отпорни се на вода, влага и удари. Имаат мазна, мат бела завршница која е веќе премината со основна специјална бела боја, која не бара дополнителни интервенции на лајсната, па може да остане по инсталацијата каква што е. Доколку сакате лајсни со поинаква боја, тие може да се бојадисуваат во речиси сите бои. Обично луѓето сакаат гипсени лајсни, но нивните карактеристики се дека времетраењето на изработка е долго, тешки се и кршливи, бараат исклучителна подготовка за монтажа. Поточно може да ги монтира само мајстор, никој пат вие самите. Се изработуваат исклучително рачно и по нарачка. Завршниот детал е добар и зависи од мајсторот и неговото познавање на материјалот. И тие може да се рециклираат, но не може по некое време да ги извадите и да ги пренамените за друго место. Ако решите да вадите гипсена лајсна, таа мора да се искрши и станува шут, што не е случај со Орак лајсните. И конечно дрвото. Многу го сакам дрвото. Тоа најчесто како декор се употребува како подна лајсна во денешно време. Има различни типови на дрво. Никој пат не е идентично со бојата на подот, но ајде нека биде тоа работа на вкус. Дрвото абсорбира вода и влага, па затоа е подложно на деформации и станува кршливо доколку е изложено на влага, нешто што го нема кај лајсните изработени од синтетички материјали. Лесни се за монтажа, но се сепак многу потешки од Орак лајсните. Отпорни се на удари и примаат боја, но не од секој тип. И може да се рециклираат, како гориво за правење зимница. Материјалот од кој се изработуваат Орак лајсните е специфичен. Представува синтеза на неколку синтетички материјали, што им ги дава својствата на лајсните како исклучително издржливи и со завршница со извонреден квалитет. Еколошки се и не содржат елементи што ја нарушуваат озонската обвивка при нивното производство. Се работи за полимер, што не може едноставно да се произведе. Орак има неколку типа на колекции на декорации. Луксус, што е ексклузивен избор на луксузни декоративни профили и додатоци како корнизи, панелни лајсни, тавански розетни и додатоци. Ова е голема колекција наменета за престижни и високопрофилни интериери. Производите се направени во материјал чија марка е патентирана од Орак и се нарекува Purotouch и Duropolymer. Акцент е професионален бренд со исклучителен квалитет и целосен избор на корнизи, панелни лајсни и подни лајсни, мултифункционални производи и панели. Тие може да поддржат најразличен стил на интериерот. Изработени се во дурополимер со исклучителна издржливост, прекрасен завршен детал и одлична цена во однос на квалитетот. Basics има иновативни и креативни решенија на лесни тавански профили за основни решенија во декорирањето на интериерот. А еве и некои интериери кои се изработени со овие типови лајсни. Некои се вистински комплицирани, како Гранд Хотел Пуп во Карлови Вари која представува стара реконструирана зграда. Тоа е и салонот на Гучи со инвентивни решенија на панелните лајсни. Дизајните, решенијата се бесконечни.
Сега да видиме што направија нашите пријатели од HS Декоратив со нивниот орак салон. Наред е глетувањето. Како гледате за овие полиуретански лајсни, нема потреба да бидат инсталирани пред глетување како што е случај со гипсените. Сите површини ги завршувате со бојадисување, па дури и со сетапети, па потоа се монтираат и лајсните. Една од поголемите промени што ќе му се случат на салонот е што тој ќе биде речиси сосема бел, а белината и светлината ќе му ја дадат таванот и ѕидовите, што повеќе не се црни, ниту темни, ниту пак жолтеникави. Какви Стефи и екипата на HS ги замислила, ќе видиме подоцна. Освен бојадисувањето и гипскартонските работи, може да биде поставен и подот. Здраво! Здраво, здраво. Дојдов да шпионирам Стефи. Незиниот избор за новиот салон. Так. Нели ќе креираат некои амбиенти, па да видам што избрале. Иако им треба помош да им помогнам. Па нешто гледа, ама што избра искрено, значи ќе видиме, сега ќе покажеме што има, како има, значи нешто што имаат избрано од за амбиентот што е во класичен стил. Да, има 3 амбиента, едниот им е класичен, вториот им е као ултрамодерен, третиот им е кантри. Нешто што избра беше вака поспецифично, како веќе нешто што се двои бидејќи квадрат на формата на ламинатот, не е она класичен ламинат. Е ова арте како варијанта која што е од версија како инспирација. Да. И тоа го избра како еден дел од за класичниот интериер, да. Мислам дека и на нив повеќе ќе им одговара ова, бидејќи останатиот дел од тој амбиент конкретно им е темен и претпоставам дека сакаат да го освежат нели малку со подот, а формата веќе е одлична. Добро, тоа би било за класичниот, а за модерниот интериер? За модерниот интериер има избрано нешто потемна варијанта, избран од перспектив со сребрени нишки во него. Зависи, значи како ќе го искомбинираат, не знам што имаат, како имаат исполнирано. Сега салонот им е многу светол. И генерално претпоставувам што сакаат да постигнат, а тоа е да ги истакнат лајсните сега најмногу во тој сегмент, нели имаат некои ултрамодерни нови лајсни. Друго веќе што гледаат, тоа беше за некој сегмент кој што ќе биде во кантри верзија, така селски елемент, кантри, значи да, со тоа што да изгледа како употребуван, како веќе да е живеено таму, да се добие онаа топлина некоја на просторот. И па добро, можам да констатирам дека мојата помош не им треба. Ќе ги пуштам да се доизберат до крај тогаш. Добри им се насоките. За сегментот кој треба да го презентира Улф Мориц, избран е не само темен, туку црн под. Тој треба да ја истакне белината и формите на новите лајсни, кои треба да доминираат во просторот. За она што Стефи го нарекува амбиент во кантри стил, е темно кафениот под, кој заедно со зелениот тапет библиотеката ќе дадат амбиент на уживање и смиреност во просторот, како пример за малку покласични, а сепак актуелни изведби на интериерите. И за делот кој треба да представува класичен мотив при уредувањето, еден типичен под кој е изработен како пример на подовите во замоците и куќите на богатите од минатите векови. H&S имаат огромен избор на тапети, сепак тука место ќе најдат само на ексклузивните, на Арте. Од 1981-та Арте се познати по својата страст кон дизајнирањето на прекрасни тапети. Ги има во различни стилови, од оние наменети за многу класични интериери до минималистички и авангардни. Арте има огромен избор на рафинирани производи за сите вкусови што даваат чувство на удобност и елеганција. Секако дека го одразуваат добриот вкус на сопственикот кој ги избрал, па така се употребуваат во проекти кои се и за јавна употреба како хотели, ресторани и за стамбени објекти низ целиот свет. Креациите и производството, кое е најмногу стационирано во Зонховен, Белгија, се направени од тим на искусни експерти, чиј основен лајт мотив е да бидат иновативни и трендсетери. Имаат многу интересни типови кои можете да ги видите на нивниот вебсайт. Сепак, она што мене особено ми остави впечаток се тапетите од најновата колекција Intrigue, тридимензионални во 3 верзии, едните се тридимензионални триаголници кои се преплетуваат, вторите се налик на скулптурални панели од врата или ѕид, третите се листови во преплет. Овие тапети се одлични за големи простории. Поради материјалот, впиваат звуци од околината и така во големи простории не се создава ехо. Втората колекција што ја бендисав е Боракај.
Арте и порано има изведено колекции кои се работени од невообичаени материјали за еден тапет. Но колекцијата навистина изненадува. Например, изработени се од обработени водни цвеќиња и листови од банана. Листовите од растенијата се залепени на текстилна позадина, а потоа се заедно се дообработува и бојадисува. Ова е исклучително природен материјал, кој нормално си бара да биде работен со многу грижа. Толку е уникатен, што ниту едно произведено парче не е идентично. Затоа сечиј зид во оваа колекција ќе биде единствен. Вака иновативни и уникатни им се сите колекции. Ова беше мојот избор на топ 2 од нив, но вие секако по свој вкус можеби ќе изберете и некоја друга. Со оглед на специфичноста на материјалите од кои се тапетите изработени, им треба стручна монтажа. Не може секој да го крои и става тапетот кој е изработен од свила, кожа или растенија. Внимателноста при кроењето и лепењето си го дава резултатот. Ригестите тапети беа тука и предходно, но сега се коригираат поради делумните интервенции на зидот. Други се поставуваат на сегментот каде е влезниот портал. Трети се наоѓаат кај сегментот на библиотеката. Како гледате, тапетите се исклучително тешки, дебели, сепак крајниот ефект би бил нешто на кој секој ќе ви позавидува. И кога бојадисувањето и лепењето тапети се завршени, дури тогаш доаѓаат на ред лајсните. Тие ќе му го дадат завршниот ефект на целиот салон. Прво ги нанесуваат декорите. Сигурна сум дека некои од вас сакале да имаат декоративна обработка на каминот, како од филмовите. И дека тој камин може да изгледа како да бил направен од мермер или пак златен, бронзен, сребрен, па дури и црвен или тиркизен. Тоа може да го направите со овие декоративни елементи, наменети за изработка на завршниот изглед на каминот. Овој пак камин оди во само неколку елемента на кои се става лепило и се залепува над зидот. Лепилото е специјално, произведено од истата фабрика и го има во неколку варијанти во зависност од тоа на што лепите и за која намена. Постојат лепила што се за надворешна употреба, класични лепила, лепило кое прави добра врска со тапет и лепило за корекција или китирање на споевите на две соседни лајсни или на лајсна со зид. Стефи е во преглед на дотогаш направеното. Таа дава насоки на следната и многу важна фаза во организацијата на елементите во салонот. Зидот на Улф Мориц е темно-виолетов, а лајсните ќе останат бели. Неколку пати го споменуваме, па пред да продолжиме понатаму, накратко да ве запознам со неколку интересни факти. Улф Мориц за некој не е толку познато име, но ако ви ја раскажам неговата историја и достигнувања, ќе заклучите зошто бил одбран од Орак како дизајнер со кој соработуваат и која има направено нивната нова колекција. Улф Мориц дипломирал како текстилен дизајнер 1960 година на Универзитет во Крефелд, Германија. И веднаш се преселил во Холандија, каде со години работел во ткајачница. Извонредно талентираниот дизајнер 1970-та основал своје дизајнерско студио во Амстердам. Тој забележал: производот мора да биде многу повеќе од техничко решение на еден проблем. Треба да даде некаков вид на искуство, емоција. Како дополнување на сето ова, Улф Мориц соработува со архитекти на уредување на дизајни на интериери, продажни салони, изложби и саени. Така неговото богато портфолио опфаќа реномирани холандски интернационални компании, како MID, Intair, Interlupke, Felice Rossi, Marburg и Danskina. Од 1986-та има своја линија на дизајн на текстил под негов бренд, наречен German Sacco Hesslein. Мориц бил и раководител на одделот наречен Човекот идентитетот на Дизајн Академијата на Еиндховен од 1971 до 2004 година. 2003-та германскиот часопис Архитектура и домување го назначи Улф Мориц за дизајнер на годината. 2004-та Кралското уметничко здружение во Лондон го награди Мориц со престижна титула Кралски индустријски дизајнер, а во ноември 2006-та добил и награда за успешност во Тилбург. Сега знаете зошто Орак Декор го избрале токму Улф Мориц за да ја креира нивната нова модерна линија на лајсни и зидни декори. Јануари 2013 година, интернационален сајам во Франкфурт. Јавноста била вчудоневидена од дизајните на Улф Мориц и од импозантниот штанд на кој Орак се презентира со перфектните изведби, на кои се прикажани новите дизајни и предлозите за нивна употреба и обработка. Ја освојуваат со Орак Декор наградата за иновација и најдобар дизајн меѓу 2700 компании кои се презентирале со своји дизајни на исто место во исто време.
Септември 2013-та целиот негов до тогашен опус на проекти, иновации, производи и дизајни резултира со награда за животно дело Пијт здрав на Холандското здружение на дизајнери. Неговите достигнувања, награди и иновации се неизбежни за современиот дизајн. Па и без да знаеме, голем дел од овие дизајни се веќе може би дел од вашите интериери. Неговото познавање на новите технологии и работата во текстилот допринесоа да се добијат невообичаени форми, досега невидени во дизајните на декоративните лајсни и ѕидни елементи. Поединечните дизајни на мотивите, кои со мултиплицирање може да бидат употребени за креирање на бескрајно многу комбинации во декорацијата на ѕидовите, се мотиви кои може да бидат цртеж за некоја ткаенина или тапет. И ваквите ексклузивни дизајни сега се кај нас, со нас во новиот салон на Орак Декор. Оваа голема декоративна лајсна ја поставуваат на таван, но нејзиниот изглед како материјал со набори може ефектно да го искористите и за декор на ѕид. Лајсните се интересни и од аспект на инсталацијата. Еден ваков сегмент во гипс би бил исклучително тежок, можеби не толку за изработка, колку за монтажа, бидејќи би имал многу килограми, па ви требаат силни раце за да се намести, а потоа не би имало лесен начин за да се прицврсти за да не падне додека материјалот не врзе со таванот. Ова делува како нешто што можете да го направите и самите. Треба да обрнете внимание на корекциите, китирањето и на споевите за се да изгледа на крај совршено. Еве начин како би ја исекле лајсната самите во недостаток на специјален алат кој може да ја опфати целосната висина на лајсната. Обележувате и со остар нож, скалпел, режењето е едноставно и релативно брзо. Би требало да бидете внимателни за да не си отварате работа ако го пресечете работ невнимателно. Иако и тоа се коригира со турпија, брусна хартија и конечно со китирање на споевите на лајсна со лајсна. Иако големи, не сите работи можат да се скријат под лајсните. Нивните празнини, ако не се погодат на вакви метални елементи или испакнатини на ѕидот, не ќе може да се скријат. Лајсните се исклучително погодни за инсталација на мали светилки во нив, за скриено светло со LED лента над нив, за криење на секакви кабли под нив. Еден од покласичните луксузни варијанти на лајсните се додатоците за просторот во кои спаѓаат розетни, ѕидни декори како пиластри, столбови, постаменти, капители, а во тој ранг се и каминот и библиотеката. Со неколку елемента во неколку чекори, за малку време го имате спремно до исклучителен детал својот нов столб, кој можете да го оставите вака бел или да го бојадисувате по желба. Можете да го бојадисувате цел или пак одредени сегменти. Веројатно и во модерен интериер, ако ставиме ваков столб, на кој некои елементи би му ги избојадиселе во црно, например сите хоризонтали, би можел да изгледа интересно. Има неколку типа на вакви столбови кои по желба може да се искомбинираат. Овие столбови тука се за да ги прикажат елементите и да направат неколку поделби на кои подоцна ќе бидат изложени панели со сите типови на лајсните на Орак. Еве друг тип на Мориц лајсна. Оваа ќе биде тука употребена за да покажат како на едноставен начин може да направите навистина убав детал на таванот со скриено светло. Како гледате, лајсните се местат на веќе завршено избојадисан ѕид, постапката е брза и чиста и можеби ќе треба сосема мали корекции зад мајсторите, но ништо драматично. На места ќе бидат поставени и тавански розетни. Тие може да се поставуваат како украс не само на местата каде ќе имате лустери, туку со нив можете навистина да си поиграте во просторот. Кога се вака минималистички, може да ги употребите и во модерен интериер. Оние што се пораздвижени со мотивите во класичен или интериер со мешовит стил. Од два сегмента за столб може да се направи еден цел. Некој пат во големи простори имате отвор кој сакате да го разделите и можете да му поставите вакви столбови. Имаат и своји постаменти кои зависно од висината на просторијата или висината на столбот кој сакате да го поставите ќе ги уредите да бидат адекватно високи. И на крајот капител со што целиот елемент се завршува. Од додатоците за просторот останаа уште библиотеката, која се комбинира од неколку панелни лајсни и секако специјални сегменти за формирање на истата. Повторно, библиотеката се мести на завршено бојадисани позиции, па дури и со поставен тапет. Додека е свежо лепилото, лесно се вади со сунгерче и од тапетот и од бојата. Корекциите може да бидат минимални. Кога и неја ќе ја завршат, преминуваат на подобите со уште една од новата колекција лајсни.
Искрено, многу е драматично. И едва е чекам да видам како ќе изгледа на влезниот портал, каде оваа лајсна ќе ја свртат од подот кон зидот и околу вратата. На виолетовиот зид ќе постават декоративни елементи кои се викаат насмевка, зашто изгледаат како устата на смешко. Сепак видовте и самите од претходните фотографии и видеа од Улф Мориц дека варијантите на комбинирање на овие декоративни елементи е бесконечна, толку колку што ви дозволува креативноста. Така тука ќе направат нешто што на мене ми личи како некој од античките сонца, или знак за бесконечна размена на сите енергии во универзумот. Па се надевам дека овој декор или овој знак ќе им придонесе бесконечно многу успеси. Завршните работи во салонот се одвиваат забрзано. Бидејќи е сепак јавен простор, дел од аглите се заштитуваат со аголни полиуретански лајсни. Но лајсни ќе се постават и на влезот. Дел од нив ќе имаат за цел да ги украсат постојните столбови, дел да скријат недостатоци и формираат убави завршни детали. Рекламата на влезот се надзира. Започнува полнењето на салонот, па да видиме што уште ќе има тука, што ќе ни помогне во реализација на убавите домови. Кога веќе сте ги ставиле сите лајсни, сте ги решиле зидовите, подовите, таваните, веројатно ви останале уште неколку детали нерешени. Еден од нив може да биде решавањето на заоблените зидови со вакви гумени лајсни кои што ги имаат во неколку типа, а вториот многу важен момент се килимите и завесите. Гил Ларош бил француски дизајнер, чија империја почнал да ја гради далечната 1949-та, кога работел како шапкар. Како и многу дизајнери впрочем во тоа време, започнал со дизајн на дамски шапки, што биле неизбежен моден детал. Од 1949-та започнал да работи со дизајнерот Жан Дезез и му станал асистент. До ден денес некои од старите фустани кои се уште се чуваат од овој дизајнер ги носат познати личности како Дженифер Лопес или Наоми Кембел на некои од нивните гала појавувања. 1957-та веќе отворил свое студио во Париз, каде ја представил и својата прва колекција, што обилувала со силни бои како розева, портокалова, тиркисна и специфичен детал на ролка со гол грб која била широко прифатена. Бил многу скромен за разлика од повеќето тогашни модни дизајнери во Париз, иако креирал фустани за висока мода. Давал своји нацрти за кроење во женски часописи како Vogue, креирал едноставни практични облеки за модерни жени и бил прв дизајнер што се пробил во Америка. Неколку многу познати дизајнери работеле за Гил Ларош, како Иси Мијаки, Валентино и Езаидин Алаја. Неговата компанија и денес е гигант. Тие работат со истата негова страст и го продолжуваат неговото дело, кое конечно рефлектира и на колекцијата наменета за дома. Таа опфаќа постелнина, крпи, завеси и килими. Килимите кои сум имала шанса да ги видам како мостри во салонот на H&S се вон очекувањата за одличен дизајн, иновација во начинот на изведбата на текстилот, дезените, комбинациите. И речиси сите се во смирувачки тонови кои имаат нагласена тридимензионална шара изведена во ткаењето. Би биле прекрасен украс за интериерот, особено искомбинирани со одредени тапети, како оние на Арте. Последната колекција која засега ќе најде место во овој специјализиран салон е можеби за Гил Ларош конкуренција, но за нас е особена придобивка. Прво кога ќе ги погледнете богатите интериери кои се и модерни и класични, секако дека до израз доаѓаат дизајните на завесите, материјалите, килимите. На Джаб. Овој бренд постои од 1946 година. Специјализирани во изработка на текстили, тие својата дејност ја шират од завеси преку текстили за тапацирање на мебел до килими. Повторно се работи за семејна компанија која и денес ја раководат членови на семејството. Не би ги коментирала прекрасните дизајни на Джаб. Она што навистина ми остава впечаток, а по кое се гледа колку високо рангира оваа компанија во областа на дизајните на интериерот, се нивните кампањи. Толку впечатливи фотографии одамна не сум видела. Тие навистина презентираат софистицираност, таинственост, авангарда, женственост и моќ. Ја презентираат високата мода во килимите и завесите со динамични и мистериозни слики. Ке ми биде драго ако некој од овие производи наскоро го употребам во некој интериер. Сушност, ке ми биде драго се од салонот да однесам во нечиј дом. Пред самиот крај, сите каталози, мебел, примероци се тука. Сега задачата на Стефи ќе биде да ги распореди и среди. За замислете, јас да дојдам и по прв пат да го видам салонот преуреден. За салонот имаа набавено интересни парчиња мебел, од кои некои наметливи, како огледалото кое сепак треба да му конкурира на каминот кој е избојадисан во бронзена боја. За амбиентот на библиотеката убава ретро фотелја,
Пултот е со интересна трпезариска маса. Неколку комоди, масички и седалки. Ке го направат целиот амбиент интересен, раздвижен и некако домашен, наменет за клиенти со софистициран вкус и оние кои сакаат да ги следат трендовите. И еве како јас се изненадувам. Леле, каков хаос. Не ми се влегува дома кога ќе помислам што се ме чека. Плакарите на Акрон ќе ви го разубават домот или канцеларијата, а во исто време вашата гардероба и документи ќе бидат безпрекорно организирани. Градините плакари на Акрон се вашиот излез од секојдневниот хаос. Слободно, одете си дома. Открите едноставноста. Пура вида од Ханс Грое. Ексклузивно во салоните на Шате, во Скопје и Битола. Како си, Стефи? Добра, здраво. Завршивте? Завршивме. Се изморивте? Па да, ама си споташ. Ајде, повели. Што е убаво. Многу е свежа и романтично. Да, го освеживме малку. Како прв печаток, да. И многу светло, таванот гледам, не е црно веќе. Да, и ѕидовите. И ձидовите исто така. Добре. Ај сега кажи ми што ставивте, што има, што испланиравте, а што сменивте ли нешто од планот? Генерално? Па, генерално не, ама доста работи се сменете. Прво нели искречивме да го освежиме, прошириме малку просторот. Еве вака да почнеме од тука. Тука што има? Сега ова ни е видеобимот за отварањето. Ќе го тргнеме. Амбиентот ќе стои некое време, после ќе се трне, ќе ни стигне гајларош корнизи, значи теписи со завесите, ова катче ќе биде значи на гајларош. Тапетите ни остана, ама тие се веќе од арте програмата, така? Да, и се многу бави, не се ни немало воопшто никаква штетени. потреба да се вадат. И тие и другите. И другите, да. Другите ама сте ги збогатиле, бре. Со лајсните, да. Многу убаво дојде со бојата. Ептен, што гледаме тука? Каминчак. Каминча, да, тоа е на орак. Значи само има различни типови или ова е типот? Има уште еден тип, малку порустичен, покласичен. Значи ова е катчето на орак декор. Многу интересно изгледаат. Ова е кулата на Улф Мориц, тој е дизајнер. Вака во живо се прилично моќни. Да, ова е лајсните, прилично нова масивни програма. онака. А како што гледам по фотографиите на дисплејот се работи, се може да се поставуваат и во простори со нормална висина и не изгледа лошо. Да. Без разлика што се волку голем. Да. Многу се мокни. Повеќето ги имаме представено во просторот, друго е каталог, друго е на простор. Да, друго е кога се види во живо. Да. Јас ги гледав во каталог, меѓутоа не е исто. Тука го имаме и каталогот исто на орак декор. Имате на лагер работи веќе или? Па, голем дел има, меѓутоа претежни по нарачка. Ова е столбот. Го обоивме само постаментот и капителот, за да може да се види дека се бојат. Океј. Ај, каква е библиотеката? Ова е следниот амбиент. Баш убаво. Значи малце е кантри стил. Баш убаво. Ептен. Да се види дека орак имаат и библиотеки. Вие ги имаше во модуларни некакви како типови неколку кои што може да се комбинираат во простор. Значи какви димензии ви треба, такви може да се комбинираат, не е проблем. Добро. И завеси. Завеси драпери, тие се на џаб, на карлучи, на кивасо.
Ова ни е катчето со каталози за тапети. Кој што можеш да видиш, имаме огромен избор. Гледам дека имате огромен избор, иако не знаеш точно. Не е точно, туку барем малку од малку што сакаш. Се утепаш од вртење. Да, ќе се збуниш целосно. Так. Баш убаво. Еви туку имаме дел од лајсните кои што можеш да видиш. Ова е многу убав. Може и околу врата да се направи, за скриено светло може и обратно. Епа ништо, се гледаме прво вечер. Да. И после од утре да работиме. Да. Океј. Ајде. Ајде, ве чекаме вечер. Важи. Чао. Чао, чао. Не премногу американски, иако искрени ми се чувствата за уредувањето. Сепак си го гледам просторот повеќе од аспект на тоа што има во него и што јас во уредувањето на домовите на моите клиенти можам да употребам. Салонот се отвори. Можете да го посетите и вие ако не сте го сториле тоа досега, да поуживате во одличните производи што се изложени и да добиете лична презентација за она за што би биле заинтересирани. А јас на уште еден краток муабет со Стефи. Минатиот пат кога бев кај тебе, кога ми ја направи првата презентација, ми кажа, те прашав една маса оваа ќе биде ли таму, рече не таа за сајм ја чувам. И сега кога е сајм? И сега конечно ќе ја представиме на сајмот, една од 4 до 8 март. Во хала 1 сме. Ударни. Ударни. Добро. Имаш план некаков посебен таму? Да, масата изгледа исто како салонот или не? Не, сосема различно ќе биде. Првичната идеја моја е, еве, нешто вака ќе изгледа. Во едниот дел ќе има модерен амбиент на модерен барок. Добро. Со свежи нијанси. Вакво виолетово, розовко? Таква, да, со светло сино. Другиот дел е таа масата, значи на влезот. Така. Еве сега ќе ти ја покажам убава на големо. Цела е од орак лајсни. Имаше нешто во стариот буќан, нешто вака слично изработено, мислам еден фронт на масата, дека беше вака. Така, да, во црна боја. Сега ова се од поновите лајсни. Што ќе презентирате се наоколу ете, освен тој класичниот амбиент? Тука блиско до масата на влезот, кулата на Улф Мориц со сите негови дизајни, 14, доста висока. И на едниот зид, значи ќе биде представено исто декорација на Улф Мориц, не таа што е во салонот, нешто сосема ново. А ова што е нешто како 3D панел е некој? Не, тоа се на Улф Мориц декорациите, само склопени во една ваква варијанта. И на последниот зид, 4 панели кои се наоѓаат во салонот, ќе ги поставиме на сајмот со примероците од лајсните. И исто така ќе учествуваме на сајмот за мебел од 25 до 30 март. Браво, вие како музичарите спремни за цела година од март. Да. Фина, се гледаме? Се гледаме. Ова беше првиот салон кој H&S Декоратив го отворија пред неколку години и од каде почнаа да го градат својот бизнис. Не е голем, но е во срцето на градот, во соседство кое е мирно и ненаметливо, па и вашите избори таму се растеретени од урбаната врева. Во него имаше се, што сега го набавуваме во Домус, но и нешто малку повеќе, а тоа се одредени колекции од високата мода во областа на интериерите. Тоа се неколку бренда кои можат да го сменат начинот на кој досега сте ги перцепирале овие типови на производи. Ова е простор наменет за нас архитектите, за дизајнерите на мебел кои со лајсните и текстилот исто така можат да се најдат во овој салон. И конечно за вас клиентите, кои доколку ни дозволите, може да го искреираме просторот од вашите соништа. За сечи и вкус, за сите стилови, за вистински впечатлив дом.
Уживајте во новиот салон на H&S Ексклузив. Барањето на вашиот личен стил, во кој дома ќе се чувствувате пријатно, е работа на искуство, интуиција и следење на неколку основни дизајнерски принципи, кои се разбира можете и да ги прекршите ако знаете како. Светлина, боја, декорација, текстури и детали, спакувани во функционални простори, за кои ќе посакате во секое време да си речете «Ајде дома». Ајде дома, на Телма, во недела, 15:35.